जो तनख्वाह लेंदा पे वो पब्लिक सर्वेंट करांदे यानी कि अवाम दे नौकर, ठीक है ना। पर उसदी एक पाकिस्तान दी एक फिल्म भी बन चुकी है मालिक, काश वो इमरान खान साहब दे दौर च विखा दी जांदी या उन्हां दी हुकूमत अजे भी खैबर पख्तूनख्वा च फिल्म हर बंदा वेख ले ते हर बंदे नूं राइट्स दा पता लग जाएगा, हकूक दा पता लग जाएगा की है। बहुत अच्छी फिल्म है, तुसीं वेखो कि जेड़ा बंदा तनख्वाह लैंदा है जो भी है वो पब्लिक सर्वेंट है, अवाम दा नौकर, ठीक है ना। लेकिन जिसको जरा जी पावर आ गई वो बंदे नूं धिक्के मारेगा, फिरौन बने ने, बादशाह ने अपने आप नूं पता नहीं की समझण लग पैंदे ने। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਬਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ नॉन मुस्लिम सी बोला आलम हिंदू सी सिख सी जो भी मजहब सी, वो मुस्लिम नहीं सी। जो पुलिस वालों ने रोकया, उन्हें साइड से किया, ने कहा इधर आ जाए भाई, हेलमेट क्यों नहीं पहना। उसने कहा मेरे को नहीं है ये वो। उन्हें कहा तुम हेलमेट भी देंगे तो थोड़ा इफ्तारी भी करो, अज तो बाद सिर्फ इतना इतना जुर्माना है करें, अज बस ये हेलमेट पाना जरूर है। ऐस तो फिर तुम खुद सोचो कि तुहानू इतनी मुहब्बत प्यार ना कोई बंदा कह रहा है, तुहानू खुद अंदर भी फील होगा, तुम गिल्टी फील करोगे कि नहीं करोगे। ते बाकी अस्सलामुअलैकुम जी, आया नु पंजाबी तबसरे दे विच। ते अज दा प्रोग्राम साडा जिहड़ा मेरा नसीम भाई नाल है, नसीम भाई मौजूद ने मेरे नाल। अगे असीं एक प्रोग्राम कीता सी ट्रैफिक पुलिस ते पंजाब पुलिस ते इन्हां ने बड़े पुल बने सी जिहड़े कि बनदे भी सी, उदों नज़र भी आ रहा सी। हुण भी सारा तलाब गंदा नहीं, चंद मच्छियां गंदियां ने। मैं प्रोग्राम वेख रहा सी, मियाँ इमरान अरशद साहब ने, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। काफ़ी कुछ उन्होंने कोलों सीखण नूं लभदा। वो वार्डन नाल चलान ते गल कर रहे सी, उन्हां दा पूरा प्रोग्राम है। वार्डन अगू कह रहा सी कि तेरे कोल जो हुंदा तू कर लै, तू मेरे खिलाफ दरखास्त देनी है दे लै। बेसिकली वो कर करप्शन रहा सी, क्योंकि उहदे विच जो मैं वेख्या ना, वो जिहड़ी रसीद दे रहा बंदियां नूं वो सरकारी नहीं, पैसे लैके उत्ते स्टंप करके दे रहा और वो सरकारी नहीं। उन्हें कहा जी तू नहीं कर सकता, उन्हें कहा तेरे कोल जो होंदा कर लै। फिर उस ही चैनल का एक होर मुंडा है, वो भी इस तरह का ही प्रोग्राम करता। ਉਹਦਾ मेरा ख्याल है लाहौर पूछता है कि कोई इस तरह का प्रोग्राम है। वो भी एक वार्डन को जाके खड़ा सी तो उन्हें कहा यार तू इहदा चलान क्यों कर रहा। उन्हें कोई हैलमेट का इशू दसिया। उन्हें कहा अगर तू गलती करे तो तेरा भी चलान होना चाहिए। उन्हें कहा जी होना चाहिए। उन्हें कहा यार कैमरा मैन इधर लिया, इधर मोटरसाइकिल खड़ी, ये को पुछ दी नंबर प्लेट किथे है जी, अगे वाली दी खैर है। उन्हें कहा चल पिछे वाली दी विखा दे। पिछे वाली प्लेट उहदी जिहड़ी सरकारी प्लेट है वो नहीं सी। उन्हें कहा जी तो सरकारी प्लेट नहीं। उन्हें कहा यार तू चौखियां गल्लां ना कर, कैमरा बंद कर। कैमरे तो उन्हें हथ भी बकायदा मारिया। उन्हें कैमरा बंद कर ते एनू पिछे कर। उन्हें कहा यार अगे होएगा तो आवाज आएगी। उन्हें कहा वो SP है, जाके मेरे खिलाफ दरखास्त दे दे, जो होंदा जे कर लो। हुण तुसीं इन्हां दीयां तरीफां कीतियां ने, तुसीं इहदे ते हुण कोई रोशनी पाओ, की करे बंदा इन्हां नूं पिट्टे, इन्हां दा स्यापा करे या इन्हां दी कोई बंदा तारीफ करे, किहड़े पासे बंदा जाए। गरीब नूं मार रहे ने। जी जी फिर भाई देखो कई हज़ार होंगे वार्डन, मैं गलती की नंबर चेक करना, उन्हें जो कोई 10% या 5% खराब ने, सारे तो वार्डन नहीं ना करप्ट या गलत। सर मैं इस वास्ते चंद मछली वीडियो वेखिए वो करप्शन कर रहे हैं। जो बाबा घड़ियां वाली दुकान च बैठे है, जो मोहर ला के दे रहे हैं, जो लीगल रसीद नंबर के नाल आ रहे उन्होंने एक्सैप्ट नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे नूं कर रहे हैं, विचों अपने पैसे रखे ने विच। वो गलत है। पहलू तो जनाब ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो 2000 का हैलमेट का चलान कर दो, 2500 कर दो, लेकिन नाल उन्होंने एक हैलमेट दे दो और सिस्टम च पा दो कि बई इस बंदे नूं असीं हैलमेट भी फराहम करता है अज तू, तो यह असीं जुर्माना कर दे। अगली दफ़ा बेशक 5000 कर दो, लेकिन एक दफ़ा हैलमेट उन्होंने दे दो, क्योंकि
ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ 200 ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਾਊਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਲੀਗਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨ ਇਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਲੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ 2000 ਜਾਂ 2500 ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਬਲ ਕਰ 10,000 ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ 2-3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਖਤੀ ਕਰੋ, ਡਰਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੰਦੀ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਸ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਨੱਸ ਜਾਣਗੇ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਕੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਦੀ ਬਾਵਰਦੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਡਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, चाहे वजीर आजम है, सदर वजीर आला है या आम मतलब थले चौकीदार ते आ जाए, नहीं ऑल इन वन जो तनख्वाह लेंदा पे वो पब्लिक सर्वेंट कराने कि अवाम दे नौकर, ठीक है ना। और एक पाकिस्तान की एक फिल्म भी बन चुकी है मालिक, काश वो इमरान खान साहब के दौर च विखा दी जाती या उन्होंने हुकूमत अजे भी खैबर पख्तूनख्वा च फिल्म हर बंदा वेख ले तो हर बंदे राइट्स तो पता आ जाएगा, हकूक तो पता है की है। बहुत अच्छी फिल्म है, तुम वेखो कि जेड़ा बंदा तनख्वाह लेंदा है जो भी है वो पब्लिक सर्वेंट है, अवाम दा नौकर, ठीक है ना। लेकिन जिसको जरा जी पावर आ गई वो बंदे नूं धिक्के मारेगा, फिरौन बने ने, बादशाह ने अपने आप नूं पता नहीं की समझण लग पैंदे ने। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਬਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨॉन मुस्लिम ਸੀ, वाला आलम हिंदू ਸੀ, सिख ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਵੀ ਹੈਲਮਟ क्यों नहीं पहना? उसने कहा भी मेरे को नहीं है ये वो। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਬਸ ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਪਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ FIR ਛਿੱਕੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ 2500 ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਜਾਂ 500 ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਿਰਫ 500 ਦੇ ਦਿਓ, 2500 ਚ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਰਪਟ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨੇ ਡੱਕਿਆ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਹਾਈਵੇ, ਉਹ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਓਵਰਟਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੂੰ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਓਵਰਟਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ 5 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਆ। ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਦੇ ਰਹਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਓਵਰਟਰਨ ਦੀ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਓਕੇ ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਕੋਰਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ? ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਪਏ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੂਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਫੋਨ ਵੀ ਤੋੜ ਛੜਿਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ।
ਡਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 4 ਵਾਰਡਨ ਇੱਕ ਚੌਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 40 ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਦੀ ਘੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਰਸ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਡਨ ਸੜਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ CCTV ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਵਾਓ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੇ 2, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਆਏ, ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਲਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦੇ ਜੇ। ਵਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਜੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਰ ਖਾਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਣੇ ਨਾ, ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਝੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈਯਦ ਕਮੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਲੰਘਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ PTI ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੂਤਰ ਕਰਨ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਈਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਗਰੀਬ ਮਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿਖਾ। ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ? ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਦੌੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਡੇਢ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਨ ਖੜਵਾਈ ਸੀ ਜੀ, 3-4 ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸੇ ਨੇ ਤੇ 3-4 ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਵੈਸੇ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲੈਣ ਐਕਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਨਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡਾਲੇ ਜੋ ਉਹ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਸਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰੇਸ 'ਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ
ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰੋਡ ਤੇ ਨਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਡਨ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਸ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੇਜ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹੋ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਆ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਅਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 4 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਵਾਰਡਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ 1-2 ਕਰਤਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਮਟ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਬੰਦੇ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਂਦਗਾੜੀ ਦੀ, ਚਿੰਗਜੀ ਦੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹੀ ਨਾ ਚਿੰਚਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੂਜਾ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ 3। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਓਵਰਲੋਡ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਪੂਰੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ 15-16 ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ हैदर भाई क्या देख रहे हो कि यार रिक्शे च फिट हो गए ना सारे? कहते हाँ। मैं कहते बस ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤਨੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ LI ਮਿਡ ਟਾਊਨ ਟਨਲ ਦੇ ਕੋਲ, 9 ਗੱਡੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇंगे ਤੁਹਾਡਾ। ਸਿਰਫ 4 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਬह 9 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਪੀਡੋ ਸਪੀਡ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਵੀ ਸੀਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬੜੀ ਕ੍ਰੇਨ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ डिजास्टर है। लेकिन देखो अल्लाह माफ करे, कोई बंदा मरिया नहीं है। पाकिस्तान च 2 रिक्शे लगते हैं, कोई लत्त टूट गई, कोई बंदा मर गया, कोई यानी कि डिजास्टर हो जाता है। 2018 ਚ ਚਾਂਦਗਾੜੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੱਸਣ ਲਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਂਸ ਲੱਦੇ ਸੀ ਚਾਂਦਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਜੇ 6 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 5 ਫੁੱਟ ਤੇ 5 ਫੁੱਟ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਬਾਂਸ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਕਫਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਾਂਸ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਂਸ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਚ ਗਏ ਹੋ, ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। 15-20-30 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਆ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਜੋੜਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ,
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਿਗਨਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਾ ਹੈ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਹੈਲਮਟ, ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜੇ ਵੇਖੇ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਚਾਂਦ ਗਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਡੋ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਜੋ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਰੂਲ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਲਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਮੇਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਓਵਰਲੋਡ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਟਰੇਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੱਡੀ 72 ਸੀਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀ ਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਤਨਾ ਮਾਲੀ और ਜਾਨੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੱਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਸਤੇ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਰ, ਐਂਡ ਤੇ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਕੱਢੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਦਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਚਿੰਗਚੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਐਟਲੀਸਟ ਯਾਰ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਗਾਲਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ 100 ਬੰਦੇ ਹਰ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ 2 ਦਿਨ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸਿੰਪਲ, ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਿਆ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ। ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਆ ਉਹ ਨੈਨ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਪਲੇਟ ਤੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਲੰਘੇ ਜੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਮੰਗਾ ਤੰਗੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਬਾਹਰ, ਥੋੜੀ ਸਰਦੀ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੀਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 10 ਅਰਬ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਈ ਹੈ 10 ਅਰਬ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਸਿਰਫ 11 ਅਰਬ ਦਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਿਊਲ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਇਹ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਤਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਹਾਜ਼ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਾਤੀ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਖਾਲਬਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਮਰੀਮ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਨੋ ਵੇ ਨੋ ਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰ ਗੱਲ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਰ ਐਵਰ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ। ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਐਂਡ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਫॉर ਲਾਈਫ। ਅੱਛਾ, ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਉਤੋਂ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਈ ਏ ਖਾਲਾ ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 에ਅਰਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਚੁੱਪ ਪਈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 3 ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂ 3 ਸਟੋਰੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ, ਸਾਫ਼ ਕੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਰਾਜਨਪੁਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਾਣਾ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 14 ਸੀਟਰ ਹੈ ਜਾਣਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ? ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਲਪਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਤੱਕ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ। ਵਾਲੀਅਮ ਥੋੜਾ ਜਿੱਦ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਵਾਣ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਇਕਰਾਮ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਵਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर कोई गल माड़ी लगी तो बेशक उत्थे धोवो, सानू कोई मसला नहीं, अपने कमेंट्स करो। जे कोई गल रह गई है तुहानू पता है तो वो भी दसो सानू, ताकि असीं उहदे ते गल करिए। ते इंशाअल्लाह मिलने अगले वीलॉग दे विच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। अल्लाह हाफिज।